नमस्कार श्रोता बंधु विजय सरकार आप स्वागत जन आरंभ कर जगन्नाथ लियामतर आज कार्यक्रम आज आम बहुत सुंदर टॉपिक रे आलोचना करुचु जे नवधा भक्ति कौन पुणी 9 प्रकार भक्ति को नवधा भक्ति कह जाए। नवधा भक्ति प्रथम सत्ययुगरे मध्य कही किए कही प्रह्लाद कही हिरण्यकश्यप को आउ राम मध्य कही राम क्या कही ता परवर्ती समय तो परवर्ती जुगरे राम कही सबरी सबरुणी आम जहाँ कहूँ कही सो 9 प्रकार भक्ति कहवा आगर मूलटू कहीदिए जे 9 प्रकार भक्ति यदि गोटे भी प्रकार भक्ति कौन सी मनीष को पाखरे आसी जाए आ दृढ़ भाव स्ट्रॉन्ग बिलीव करिकी से जदि करे ताहले ताकू निश्चय भगवत प्राप्ति हुए बोली कहा जाए। किंतु जेहेतु प्रह्लाद होचंती परम भागवत बोली कहा जाए तांको आउ सबरी को कहा जाए से 9 प्रकार भक्ति रे एकदम संपूर्ण से थिले सेतिमे तांको भलिया आमे तो 9 प्रकार भक्ति जाक निज भितरे जन्म करि परिबुनी कौन गोटे तो करि परिबु आ गोटे बहुत सोजा मध्य अछि गोटे विशेष कष्ट नुहे। हाँ अच्छा से विषय रे चलंतु आज बहुत बढ़िया भाव रे आलोचना करिबा हैला। पहले एकदम मन दे शुणु एकदम प्रत्येकटा शब्द को गुरुत्वपूर्ण देकी शुणु जुआड़े मन अच्छी सब मन एपटे नहीं आसतु ये जगह शुणु प्रथम थर पर आप शुणुंट ओडिया आ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बहुत सुंदर भाव में किंतु आप बुझा चेष्टा करेंगे है ठीक अच्छे। सब फास्ट प्रह्लाद नवदा भक्ति भितर सी कहले श्रवण को मुख्य देले आउ तुलसीदास क्या मुख्य देले राम क्या मुख्य कले राम मुख्य कले हूँ संतन कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। देखो आपड़ जदि कौन साधु संत आउ मान सहित मिसिबे आउ मिसिले सिना किसी गोटे शुणा को मिल आपन को ना खाली जाइए मिसिए दर्शन करेंगे मुंडिया मारी चली आसवे गोटे फल देदेवे टे नखीड़ा पकईदेवे नो नो आप फास्ट सागे मिसिया पड़ो। आजिकल मिसिया बहुत सोजा है टीवी खोलिए बहुत साधु सन्त मैंने प्रवचन दौरान यूट्यूब देखो सब साधु सन्त मैंने सब अच्छा कितु ये मुझे मुझे कौन साधु सन्त नुहे मुझे जस्ट गोटे यूट्यूबर। अच्छा द्वितीय से कौन कहते माने साधुंकर जदि आप संगति लाभ करेंगे ताहले आप श्रवण मिल सबुठ किंतु मुख्य एटा ही बोली कहा जाउची। द्वितीय भक्ति रे प्रह्लाद मूल कहले कीर्तन को आउ राम कौन कही मम कथा प्रसंगा माने दीटा को सेम जिनस जदि आप कौन साधु पाखे जी से आपको भगवान को कथा प्रसंग हित करेंगे से माने भगवान को बहुत सुंदर श्लोक गाइबे बुझेबे कीर्तन करेंगे आप संगे कीर्तन करेंगे से प्रह्लाद कहले कीर्तन आउ राम कहले तुलसीदास लिखिं मम कथा प्रसंगा और आपड़ जदि फोकस करेंगे ताहले मध्य मुक्ति मिल जाए थाए। और तृतीय प्रह्लाद कौन कहले पाद सेवनम आउ तुलसीदास कहले कौन गुरु पाद सेवा दीटा को सेम जिनस पाखापाखि कथा कहते या माने कौन पुणी गुरुंकर पाद सेवा करिया माने कौन पाद सेवन माने कौन आप जड़े गुरु था हजार हजार शिष्य समस्ते आसवे गोड़े धोईदेवे फूल देदेवे चंदन देदेवे एमती कौन करेंगे एमती सब कौन कहुनि किंतु कहुच्ची कौन ना सेवा कहुच्ची माने गुरुंकर अनुसरण करिया पाद सब मन रखु पाद कहीं आम पूजा करूँ आम पाद हूँ चले गमन करे कौ डिरेक्शन को सी जाऊँ से आड़े ही आम जीवा बोली एमती कहुच्ची बुझिपारे माने भगवान कथा श्रवण करिया से गुरु जहाँ कहे से कथा को अनुसरण करके आम फॉलो करिबा कथा को फॉलो करिया जीवन में एमती बचिबा। अच्छा ताले 4 रे कौन कहउचंती प्रह्लाद कहउचंती स्मरणम आउ तुलसीदास कौन कहउचंती तुलसीदास कहउचंती गुणगान करिबा आउ कहउचंती छळ कपट मध्य करिवे नाही। एठी कौन पुणी कह जाउची माने जदि आपण कौन सी गुरु सन्निधि आसिले तापर भगवान राम कथा शुणिले कृष्ण कथा शुणिले कि गोटे कथा शुणिले गुरु को अनुसरण कले आउ तापर जो घर को आसबे
ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରବଚନ ବିଷୟରେ ଦିନ ସାରା ଭାବିବେ। ଏଇ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଦିନ ସାରା ମନେ ଭିତରେ କେବଳ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଫରିତ୍ର ସେସବୁ କ'ଣ ଭଗବାନ କେମିତି କେଉଁ ସିଚୁଏସନରେ କାହାକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେମିତି ନିଜେ ଚଳିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଚଳିବେ, ଆଉ ଛଳ କପଟ କରିବେନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଛଳନା କରିବେନି, କପଟ କରିବେନି କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 5ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ଦାସ କହି ପକେଇଲେ, ରାମ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାବେଳେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥାଉ। ସୋ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, ଗୁରୁ ଜାଗ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଥାଏ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଥରେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଥରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ କିଏ ଥିବ ତା ନାଁ ଧରିକି ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ, ଠିକ୍ ସେମିତି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 6ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେଦ ପ୍ରକାଶା। କିଏ କହିଲେ? ରାମ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବେଦକୁ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଦନମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ବନ୍ଦନମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ୟା ମାନେ କ'ଣ? ୟା ମାନେ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦ ପ୍ରକାଶ କହିବାକୁ କାରଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦରେ ହିଁ ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଜ୍ଞାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକର ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଦ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସତ କହିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମିଛ କହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ବେଦରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ କରି ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏମିତି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ଦନମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, 7ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଦାସ ହୁଅ ତାଙ୍କର। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ଦାସ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 7ରେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଦାସ ହୁଅ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କର ମଧ୍ୟ, ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭବ କରୁ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ କୌଣସି ଆକାଶର କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ବା ଆକାଶରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ନା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଉ। ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଯିଏ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପୂଜା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂଜା କରିବା କଥା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେବା କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା କଥା ମାନେ କ'ଣ? ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ଧୋତି ଫୋତି ସଫା କରିଦେବେ, ଏମିତି କୁହାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ଭଲ କରି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଗୁରୁଙ୍କର କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। କିଏ ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ,
କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନେ ହୁକୁମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ଭଲକରି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କାମ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ଭଲକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ, କିଏ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ଭଲକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମନ ଦେଇକି ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ। ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାମଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେବା କରିବେ ତ ଆମେ ଆମର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଉ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା। ଆଉ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହିଁ ସେବା କର ବା ଆମକୁ ଫୁଲ ଦିଅ, ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ଦିଅ, ଆମକୁ ଏମିତି କର, ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଭାବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେବା ଦାସ ମାନେ କ'ଣ? ଦାସ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେବକ ଭାବିକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେବାଟା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ସେବାଟା ଆପଣ ମନ ଦେଇକି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ବହୁତ ଇଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲେ ସେଟା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ, ସଖା ମାନେ ସାଙ୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ରୂପେ ଦେଖେ, କିଏ ତାକୁ ପୁଅ ରୂପରେ ଦେଖେ, କିଏ ସାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦେଖେ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସୋ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖିବା କଥା। ଯେତେ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଭାବିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ମୋ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ମୋର କେହି ବି ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇ ରିଲେଟିଭ୍ଟା ବା ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ମୋର ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ରିଲେସନ୍ ବା ସେଇ ରିଲେଟିଭ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ। ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କହିବେ ଆସ ପଛରେ ଖାଲି ଅଛି ସିଟ୍, ବସ୍ ଯା, ଚାଲ ବୁଲିଆ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ଭଗବାନ ତୁ ମୋ ଭିତରେ ତ ଅଛୁ, ଖାରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୋ ଏମିତି ମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଦିନ ସାରା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବେ, ଯେତେ ବସ୍ ଯିବେ ଖାଲିରେ ତା ସହିତ କଥା କହିବେ। ଏମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ରଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁଳସୀଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷରେ ରହିବ, ପର ଦୋଷ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ପରକୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖିବନି। ଗୋଟେ ଲୋକର ନେଗେଟିଭ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଖୋଜିବା। ତା ଭିତରେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ତ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହେବା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତୋର ଏଇ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ। ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବେଶୀ ଦେଖେଇବନି, ବା ଆପଣ ନିଜେ ବି କେବେ କାହା ସହିତ ନେଗେଟିଭିଟି କରିବେନି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ ଏଇ ବାଇକ୍ଟା ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାମିକା ବାଇକ୍ କିଣିବା। ବା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ ନାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ସମସ୍ତେ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ ଧରିବି। ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବଡ଼ ଦାମିକା କାର୍ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ବା ମାର୍ବଲ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଟିକେ ମାର୍ବଲ ଲଗେଇବା, ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ଘର କରିବା। ମାନେ ଏଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧନୀ ଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରି ଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିବେଦନ କର। ନରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ସମର୍ପଣ କର ମାନେ ନିଜକୁ ଟୋଟାଲ ସମର୍ପଣ କର। ସିଏ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବେ? ଆଉ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 9 ଜାଗାରେ ଛଳହୀନ, ସରଳତା, ମିଠା କଥା, ମିଠା ଚରିତ୍ର, କପଟ ରହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ମାନେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଆପଣ କାହା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଦେଲେ, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଦେଲେ, ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଇଗୋକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ମୋର ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଏକୁ ଯାହା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଏଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ କାହାକୁ, କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ,
ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସମର୍ପିତ କରିଦେଉଛୁ ବା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ। ସୋ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, 14 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇସାରିଲେଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛି। ନବଦା ଭକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକୁ 2-3 ଥର ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନବଦା ଭକ୍ତିରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ